कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ आचार्य भगवंत आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव प्रत्येक अधिकार में, प्रत्येक गाथा में दिखाना चाहते हैं। आचार्य भगवंत ने प्रत्येक अधिकार, प्रत्येक गाथा आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से लिखी है, क्योंकि अनादिकाल से आज तक अज्ञानी ने त्रिकाल शुद्धात्मा का परिचय नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, उसका मनन नहीं किया, उसमें लीन नहीं हुआ, उसमें एकाग्र नहीं हुआ, उसमें मग्न नहीं हुआ, उसको दृष्टि का विषय नहीं बनाया, उसको शुद्धने का विषय नहीं बनाया, उसको शुद्ध निश्चय का विषय नहीं बनाया। इसलिए जीव चार गति में परिभ्रमण करता है। समयसार का जीव अधिकार चलता है। आचार्य भगवान जीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्रकट कराना चाहते हैं। जीव किसको कहे, अजीव किसको कहे? तो विश्व के 5 द्रव्य को तो अजीव कहा। तेरे लिए दूसरे अनंत जीव भी अजीव है। तेरे लिए 10 प्रकार का परिग्रह भी अजीव है। तेरे लिए 5 इंद्रिय, शरीर, द्रव्य, मन भी अजीव है। तेरे लिए कर्म का उदय, सत्ता में पड़े हुए कर्म, नया कर्म का बंधन, वो भी अजीव है। तेरे लिए विकार विभाव रूप की पर्याय भी अजीव है। तेरे लिए आंशिक शुद्ध पर्याय भी अजीव है, और तेरे लिए परिपूर्ण शुद्ध पर्याय भी अजीव है। ये सबको अजीव कहेंगे तो जीव किसको कहेंगे? तो कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जीव कहेंगे। तो कि सबको अजीव क्यों कहा? तो कि सबको अजीव इसलिए कहा कि चाहे तेरी वर्तमान वर्ती पर्याय हो,
चाहे वो पर्याय शुद्ध हो, परिपूर्ण शुद्ध हो, आंशिक शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, वो पर्याय का लक्ष्य करने से शुद्धता प्रकट नहीं होती है। इसलिए स्वयं की वर्तमान वर्ती पर्याय को भी अजीव कहा। द्रव्य कर्म का लक्ष्य करने से भी विकार विभाव उत्पन्न होता है, शुद्धता प्रकट नहीं होती, वो भी अजीव है। द्रव्य, मन, 5 इंद्रिय और शरीर, उसका लक्ष्य करने से भी जीव की पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती, इसलिए अजीव है। बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह और परद्रव्यों, उसका लक्ष्य करने से भी शुद्धता प्रकट नहीं होती। वो बात को सिद्ध करने के लिए, उन सभी का लक्ष्य छुड़वाने के लिए उन सभी को अजीव कहा है। ये जीव जीव अधिकार में अव्यक्त का बोल चलता है। अव्यक्त का बोल में छठा बोल, पेज नंबर 102। तो देखो छठे बोल के शब्द क्या है। स्वयं, स्वयं से ही, बाह्य अभ्यंतर, स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है, फिर भी व्यक्तपणा के प्रति उदासीन पने प्रद्योतमान यानी प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। वाक्य समझना भी मुश्किल बन जाए, इस शब्द का शब्दार्थ करना भी मुश्किल हो जाए। क्यों? कि ये आध्यात्मिक शब्द है। क्या लिखा है देखो, स्वयं, फिर से स्वयं, स्वयं यानी स्वयं का शुद्ध स्वभाव, स्वयं से ही, स्वयं से ही उसका अर्थ स्वयं की पर्याय से ही, बाह्य अभ्यंतर, बाह्य का अर्थ है तेरी स्वयं की वर्तमान पर्याय, वो द्रव्य स्वभाव में नहीं है, वो द्रव्य स्वभाव से भिन्न है। तो मेरी स्वयं की पर्याय मेरे द्रव्य स्वभाव से भिन्न है, तो क्या? हाँ, भिन्न कैसे हैं? तो कि मैं तो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध हूं,
और पर्याय तो क्षणिक है। मैं तो नित्य हूँ स्वभाव से, त्रिकाल नित्य, और पर्याय तो क्षणिक है। मैं तो अनंत पर्याय को प्रकट कर सकूं ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाला पदार्थ हूं, और पर्याय में से तो दूसरी पर्याय आती नहीं। मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूं, और पर्याय तो उत्पादवी वाली है। मैं त्रिकाल सत हूं, पर्याय तो एक समय का सत है। मैं तो अनादि अनंत काल एक रूप जैसा है वैसा रहने वाला हूं, और पर्याय तो विद्विधता वाली है। तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का स्वरूप मेरा और मेरी पर्याय का स्वरूप, दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो मेरे अंतरंग में द्रव्य स्वभाव और वर्तमान पर्याय, उसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। उसमें से वर्तमान पर्याय का मुझे लक्ष्य छोड़ना है और अभ्यंतर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करना है। अगर मैं पर्याय के पास रुक जाऊं तो द्रव्य स्वभाव के पास जा नहीं सकता। तो अंतरंग में स्वयं के जीव में बाह्य अभ्यंतर का भेद बताया। बाह्य वर्तमान वर्ती पर्याय उसका स्वरूप, और अभ्यंतर द्रव्य स्वभाव का स्वरूप। पर्याय को बाह्य कहा। ये सब अंतरंग का भेद ज्ञान करने के लिए है। ऐसा भेद ज्ञान क्यों करा रहे हैं? मेरा ही द्रव्य स्वभाव है और पर्याय भी मेरे स्वक्षेत्र में उत्पन्न हुई है। फिर भी दोनों के बीच में अंतर है तो क्या अंतर है? दोनों के बीच में भेद है तो क्या भेद है? दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है तो क्या दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है? दोनों में से मुख्य कौन? तो कि द्रव्य स्वभाव मुख्य है, उसको अभ्यंतर कहा। और पर्याय तो गौण करने जैसी है, उसको बाह्य कहा। द्रव्य स्वभाव, उसकी महिमा और वर्तमान वर्ती पर्याय की महिमा, दो में से महिमा तो द्रव्य स्वभाव की है। द्रव्य स्वभाव महिमावंत है, उसकी महिमा करेगा तो वर्तमान पर्याय गौण होकर द्रव्य स्वभाव ग्रहण हो जाएगा। बाह्य अभ्यंतर दो शब्द रखे। अंतरंग का सूक्ष्म भेद ज्ञान के लिए बात चलती है। मेरा द्रव्य स्वभाव जो परिपूर्ण है, शुद्ध है, आनंद कंद है, अखंड है,
परम पारणामिक भाव स्वरूप है, शुद्धने का विषयभूत है, अनंत गुणात्मक सत्ता है, अनंत शक्तियों का पिंड है, अनंत धर्मात्मक है, शक्ति रूप सामर्थ्य जिसमें अनंतता भरा पड़ा है, वो अनंती पर्यायों को पी के अपने स्वरूप में स्थिर है, अपने स्वरूप में स्थिर है। तो देखो, व्यक्त क्या कहा? क्या कहा? बाह्य अभ्यंतर। बाह्य किसको कहे? बाह्य किसको कहे? All participants are muted and they can unmute themselves. बाह्य का अर्थ तेरी ही वर्तमान पर्याय। उसको बाह्य क्यों कहा? जैसी तरह बाह्य परद्रव्य है, उसका लक्ष्य छोड़कर अंतरंग न्यायिक स्वभाव का लक्ष्य कराना है, उसी प्रकार तेरी ही वर्तमानवर्ती पर्याय उसका लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य कराना है। वर्तमान पर्याय को मुख्य करेगा तो विकल्प उत्पन्न होगा, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करेगा तो वितरागता प्रगटेगी, पर्याय को मुख्य करेगा तो पर्याय बूढ़ हो जाएगा, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएगा। क्या कहा? बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट। स्पष्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है वेदन प्रत्यक्ष। जो अनुभूति होती है उसका दो प्रकार बताया है, एक वेदन प्रत्यक्ष, दूसरा वस्तु प्रत्यक्ष। वेदन प्रत्यक्ष और वस्तु प्रत्यक्ष में अंतर क्या है? तो कि आत्मा की अनुभूति के काल में भावश्रुत ज्ञान प्रकट होता है, वो वेदन प्रत्यक्ष है। और आत्मा की अनुभूति के काल में केवल ज्ञान जो प्रकट रूप होता है, तो केवल ज्ञान वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञान है, भावश्रुत ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसका अर्थ क्या? तो कि वेदन प्रत्यक्ष का अर्थ है एक ही साकर का टुकड़ा हो, उसका दो भाग करिए, एक साकर
अंध मानस को खिलाई, और दूसरी साकर देखते हुए आदमी को खिलाई। दोनों को शक्कर का स्वाद तो समान आएगा, तो दोनों को शक्कर का स्वाद आया, तो अंध आदमी को शक्कर का वेदन है, तो शक्कर का वेदन है तो वेदन प्रत्यक्ष, लेकिन उसको वस्तु, शक्कर वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है। और देखते हुए आदमी को, अंध आदमी को जैसा वेदन हुआ वैसा ही वेदन हुआ, लेकिन साकर प्रत्यक्ष भी है। तो भावश्रुत ज्ञान में साधक को, सम्यक दृष्टि को, 4 से 12 गुणस्थान वाले जीवों को आत्मा उसका वेदन प्रत्यक्ष है, लेकिन केवल ज्ञान में अरूपी आत्मा वस्तु प्रत्यक्ष भी होती है और वेदन प्रत्यक्ष भी होती है। वेदन प्रत्यक्ष को परोक्ष ज्ञान कहा है। भावश्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा है। केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। तो बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। अनुभव करने वाली वर्तमान पर्याय है। वो अनुभव में आत्मा का शक्ति रूप सामर्थ्य व्यक्त हुआ है। शक्ति रूप सामर्थ्य व्यक्त हुआ है। तो जो शक्ति रूप सामर्थ्य व्यक्त हुआ वो व्यक्तता भी पर्याय है। तो साधक को व्यक्तता का लक्ष्य है कि व्यक्तता जहां से होती है ऐसे ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य है। तो देखो क्या लिखा है आगे। बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, फिर भी व्यक्तपणा प्रति, व्यक्त कौन है? वर्तमान पर्याय। अव्यक्त कौन है? द्रव्य स्वभाव। तो व्यक्तपणा प्रति जो अनुभव हो रहा है वो पर्याय प्रति उदासीनपणा,
अतीन्द्रिय आनंद देने वाली वर्तमान पर्याय उसके प्रति भी उदासीन, ज्ञानी उसके प्रति भी उदासीन है। क्यों? तो कि वर्तमान वर्ती पर्याय के प्रति अगर उल्लास आया तो लक्ष्य तो पर्याय का हो गया, और पर्याय का लक्ष्य होने से तो विकल्प उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। पर्याय के प्रति उत्साह आया, उसका अर्थ पर्याय की महिमा आ गई। तो कि अनुभूति के काल में जो पर्याय ज्ञायक को ग्रहण करती है, वो पर्याय को स्वयं की पर्याय के प्रति गौणता है, ज्ञायक स्वभाव के प्रति मुख्यता है। जो पर्याय महिमा कर रही है वो पर्याय को पर्याय की महिमा नहीं है, ज्ञायक स्वभाव की महिमा है। पर्याय स्वयं का लक्ष्य छोड़कर ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर लेती है। तो पर्याय के प्रति पर्याय का महिमा नहीं होना उसको उदासीनपना कहना है। ख्याल में आता है? बात तो आचार्य भगवान ने बहुत सूक्ष्म ली है। आचार्य भगवान साक्षात सिवंदर भगवान की वाणी सुन के आए हैं और स्वयं प्रचुर सुसंवेदन कर रहे हैं, और आचार्य भगवान ने स्वयं की वर्तमान पर्याय को गौण करके ज्ञायक स्वभाव को मुख्य किया है। ऐसे आचार्य भगवान आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जीव कहते हैं, और उसकी ही वर्तमान पर्याय को अजीव कहते हैं। क्यों? कि जैसे अजीव का लक्ष्य हमने छोड़ा है, वैसी तरह हमारी वर्तमान पर्याय का भी हमने लक्ष्य छोड़ा, तब ज्ञायक का ग्रहण हुआ है। वेदन युक्त पर्याय आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा की अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन हो रहा है, तब अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख जिस पर्याय में प्रकट हुआ, वो पर्याय को गौण करके वो पर्याय की महिमा नहीं करते हुए ज्ञायक की महिमा करके ज्ञायक में उपयोग को स्थिर करके ज्ञायक में पुरुषार्थ का वेग ज्ञायक की ओर रख के तब उसको आत्मा की अनुभूति होती है। फिर से गुजराती में जीव जीव अधिकार
49 ગાથામાં અવ્યક્તનો છેલ્લો બોલ ચાલે છે. પેજ નંબર છે 102. આચાર્ય ભગવંત આ બોલમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ, અતિ સૂક્ષ્મ ભેદ જ્ઞાન કરાવવા માંગે છે. વિશ્વના પદાર્થોને આચાર્ય ભગવંત અજીવ કહે એ વાત સમજમાં આવે. પોતાના જીવ સિવાય અન્ય જીવોને પણ અજીવ કહે તો પણ સમજમાં આવે. 10 પ્રકારના પરિગ્રહને અજીવ કહે, શરીર 5 ઇન્દ્રિયને અજીવ કહે, દ્રવ્ય મનને અજીવ કહે, દ્રવ્ય કર્મોને અજીવ કહે તો પણ સમજમાં આવે. કર્મના ઉદયનું લક્ષ થતા કર્મના ઉદયને નિમિત્ત બનાવવાથી જીવની સત્તામાં વિભાવ થાય ત્યારે કર્મનો ઉદય અજીવ છે ને એનું લક્ષ કર્યું અને પર્યાય પ્રગટ થઈ માટે એને અજીવ કેવી એ પણ હજુ સમજમાં આવે. પણ આચાર્ય ભગવંત ત્યાંથી પણ આગળ વાત કરવા માંગે છે. શું કહે છે જુઓ. પોતે પોતાથી, પોતે એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવ, પોતાથી એટલે પોતાની વર્તમાન વર્તી પર્યાયથી જ બાહ્ય અભ્યંતર, બાહ્ય કોને કેવું ને અભ્યંતર કોને કેવું, જીવની સત્તા, જીવનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ લો તો જીવ પાસે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે, જીવ પાસે અનંત ગુણો છે, જીવ પાસે વર્તમાન વર્તી પર્યાય છે. એમાં અત્યારે વાત કરવી છે દ્રવ્ય પર્યાય માટે. દ્રવ્ય અને પોતાની પર્યાય. દ્રવ્ય એટલે પોતાનો શુદ્ધાત્મા, પર્યાય એટલે શુદ્ધાત્મામાંથી પ્રગટ થતી વર્તમાન પર્યાય. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એને અભ્યંતર કેવું છે. વર્તમાન વર્તી પર્યાય એને બાહ્ય કેવું છે. વર્તમાન વર્તી પર્યાય અશુદ્ધ પણ હોઈ શકે, આંશિક શુદ્ધ આંશિક અશુદ્ધ પણ હોઈ શકે ને પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પણ હોઈ શકે. અહીંયા અશુદ્ધ પર્યાયની વાત નથી કરવી. અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થતી પર્યાયની વાત કરવી છે. અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થતી પર્યાય એને બાહ્ય કેવું છે.
અને અનુભવવાળી પર્યાય જેમાંથી પ્રગટ થઈ એવા જ્ઞાયક સ્વભાવ એને અભ્યંતર કહેવું છે. તો કે છે બાહ્ય અભ્યંતર સ્પષ્ટ એટલે પ્રત્યક્ષપણે એટલે વેદન પ્રત્યક્ષપણે, વેદન પ્રત્યક્ષ. તો વેદન પ્રત્યક્ષ અને વસ્તુ પ્રત્યક્ષ એટલે શું? તો કે અંધ માણસને સાકરના 2 ટુકડા કરી એક અંધ માણસને ચખાડો. અને એક દેખતા માણસને સાકર ચખાડો. બેયને સાકરનો સ્વાદ એક સરખો સમાન આવશે. બંનેનું વેદન, ગળપણનું વેદન બંનેને સમાન છે. પણ અંધ માણસ સાકરનું વેદન એને જણાઈ રહ્યું છે, પણ સાકરનો ગાંગડો જણાતો નથી, સાકરનો ટુકડો જણાતો નથી. તો વેદન પ્રત્યક્ષ છે, પણ ટુકડો જણાતો નથી સાકરનો, એટલે ચીજ પ્રત્યક્ષ નથી. જ્યારે દેખતા માણસને સાકરનો ગાંગડો વેદન પ્રત્યક્ષ પણ છે અને વસ્તુ પ્રત્યક્ષ પણ છે. જેમ અંધ માણસ અને દેખતો માણસ છે, તેવી રીતે એક જીવ સાધક છે અને એક જીવ કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત છે. સાધક જીવ પાસે જેવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા છે, એવો જ કેવડી પાસે પણ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા છે. સાધક અનુભૂતિના કાળે આત્મ અનુભવ કરે ત્યારે જ્ઞાન અને સુખનું વેદન એ વેદન સાધકને ભાવશ્રુત જ્ઞાનીને થાય છે, પણ અરૂપી આત્મા વસ્તુ પ્રત્યક્ષ થતો નથી. ભાવશ્રુત જ્ઞાન અધૂરું જ્ઞાન છે, ભલે સમ્યક છે. તો ભાવશ્રુત જ્ઞાની નિવેદનમાં સ્વાદ તો કેવળ જ્ઞાની જેવો જ આવે,
સ્વાદની જાતમાં ફરક નથી, અતિન્દ્રિય સ્વાદ છે. જ્યારે કેવળ જ્ઞાનીને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન પણ છે અને અસંખ્યાત પ્રદેશી અરૂપી આત્મા પણ જણાઈ રહ્યો છે. એને વસ્તુ પ્રત્યક્ષ, વેદન પ્રત્યક્ષ બંને છે. સાધકને માત્ર વેદન પ્રત્યક્ષ છે. તો કહે છે કે પોતે કહેતા જ્ઞાયક સ્વભાવ પોતાથી એટલે પોતાની વર્તમાન વર્તી અનુભવ રૂપ પર્યાયમાં બાહ્ય એટલે વર્તમાન વર્તી પર્યાય અને અભ્યંતર એટલે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા સ્પષ્ટ એટલે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા જણાઈ રહ્યો છે, અનુભવાઈ રહ્યો છે એટલે જણાઈ રહ્યો છે. એ જણાતો હોવા છતાં વર્તમાન વર્તી પર્યાય પણ જણાય, જ્ઞાયક સ્વભાવ પણ જણાય. કારણ કે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે, અનુભૂતિના કાળે પ્રમાણ જ્ઞાન છે. એ દ્રવ્ય પર્યાય બેયને જાણે. બંનેને જાણતું હોવા છતાં પણ વ્યક્તપણા પ્રતિ, વ્યક્તપણું તો વર્તમાન વેદાતી પર્યાયનું છે. વ્યક્તપણું તો અનુભવરૂપ પર્યાયનું છે. અતિન્દ્રિય આનંદ ને અતિન્દ્રિય સુખ વેદાઈ રહ્યો છે એવું વ્યક્તપણું છે. પર્યાય વેદાઈ રહી છે. એવી વેદાતી પર્યાય પ્રતિ ઉદાસીનપણે આત્માનો અનુભવ થયો, એ અનુભવ પ્રત્યે ઉદાસીન. તમે આ શું કહો છો? તો કે આચાર્ય ભગવાન કહે છે અમે બરાબર કહીએ છીએ. ત્યાં અનુભવાતી પર્યાય પણ વિદ્યમાન છે ને ત્યાં જ્ઞાયક સ્વભાવ પણ વિદ્યમાન છે. બંને અમને જણાઈ રહ્યા છે. પણ બંને જણાતા હોવા છતાં વર્તમાન વર્તી પર્યાય ને પોતાના પ્રત્યે મહિમા છે કે જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા છે? તો કે વર્તમાન વર્તી પર્યાય તો ક્ષણિક છે. હું તો ત્રિકાળ છું, જ્ઞાયક સ્વભાવ તો ત્રિકાળ છે. વર્તમાન વર્તી પર્યાય તો અનિત્ય છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ તો નિત્ય છે. વર્તમાન વર્તી પર્યાય તો ઉત્પાદવીવાળી છે, જન્મ મરણ કરે છે. હું તો જન્મ મરણ રહિત ધ્રુવ સ્વભાવી છું. વર્તમાન વર્તી પર્યાયમાં તો વિવિધતા છે. હું તો સ્વભાવથી ત્રણેય કાળ એકરૂપ છું.
અતિન્દ્રિય આનંદ वो તો એક સમયનો છે. હું તો ત્રિકાળ આનંદ સ્વરૂપ છું, આનંદનો કંદ છું, સુખનો પિંડ છું. આવી પર્યાય તો મારામાંથી સાદી અનંતકાળ અનંત પ્રગટ થઈ શકે એવો શક્તિમાન મારો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. તો વર્તમાન વર્તી પર્યાય પણ પોતાનો મહિમા નહીં કરતી હોવાથી અને જ્ઞાયકનો મહિમા કરતી હોવાથી વર્તમાન પર્યાય પ્રત્યે વર્તમાન પર્યાય ઉદાસીન છે અને જ્ઞાયક સ્વભાવ પ્રત્યે ઉલ્સિત છે. એટલે કે જ્ઞાયક સ્વભાવને મુખ્ય કરીને રાખે છે. ખ્યાલમાં આવે છે? ગમે તેટલું સહેલું કરવા જાઓ તો ગુરુદેવ કહેતા કે સહેલું કેમ થાય? શું અમારે દ્રવ્યને ઉત્પાદ વ્યય કેવો, ઉત્પાદને વ્યય દ્રવ્ય કેવું? કે દ્રવ્યને તો દ્રવ્ય જ કહેવું પડે, ઉત્પાદને તો ઉત્પાદ જ કહેવો પડે, વ્યયને તો વ્યય જ કહેવો પડે. વસ્તુ સ્વરૂપ તો જેવું છે તેવું જ કહેવું પડે. વર્તમાન વર્તી પર્યાય. રાજુભાઈ, એક પ્રશ્ન મને આવ્યો કે પર્યાયને આપણે હે કરીએ એ સમજણમાં આવે છે કે હે કરવું જોઈએ કારણ કે એક સમયની છે, પણ પર્યાય જ આત્માને ઓળખાવે છે ને? એકચ્યુઅલી ઓળખાવે છે, પણ ઓળખાવે છે એની ના નથી. એ વાત સાચી છે, ઓળખાવે છે. હાજી હાજી. પણ ભાઈ ઓળખાવતી હોવા છતાં વર્તમાન વર્તી પર્યાય એ ધ્યાનનો વિષય છે કે જ્ઞાયક સ્વભાવ ધ્યાનનો વિષય છે? હા, પણ એક જ્ઞાયક મને જણાવો, મારો જ્ઞાયક મને જણાવો, કારણ કે મારી પર્યાય મને જ્ઞાયકનો પરિચય કરાવ્યો. એટલે જ્યારે દ્રષ્ટિના વિષયની મારી સમજણ માટે હું સમજુ છું કે જે ગુરુદેવ અને જે શાસ્ત્ર કે છે સાચી વાત છે. એમાં કેવું પેલું એટલે એમાં હું પેલું નથી કહેતો કે એ ખોટું છે, પણ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ કે એ પર્યાયની બી મહત્તા હોવી જોઈએ, કારણ કે એ પર્યાયથી જ મને આત્મા સમજાય છે. મારી એટલું જ કહેવું હતું. જ્યારે પર્યાયનો મહિમા કરશે ને ત્યારે દલીલ જુદી આવશે. ત્યારે એ જ આચાર્ય એમ કહેશે કે પિતાજી પાસે તિજોરીમાં 500 કરોડ પડ્યા છે, પણ મને 100 રૂપિયા વાપરવા ન દે તો એ 500 કરોડ ભરેલી તિજોરી મને શું કામની? એમ કહેશે કે તારા દ્રવ્ય સ્વભાવમાં સાદી અનંતકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ કરી શકે એટલું શક્તિરૂપ સામર્થ હોવા છતાં જો એ શક્તિરૂપ સામર્થ વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ કરીને જો હું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખનો ભોગવટો ન કરું તો એ દ્રવ્ય સ્વભાવ મને કામનો શું? એવો પર્યાયનો મહિમા કરશે. હા, શું કે છે? ઉદાસીનપણે. એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવની મુખ્યતા કરવા માટે અર્જુનને એકલી આંખ દેખાય છે, એમ સાધકને એકલો જ્ઞાયક દેખાય છે. બેનશ્રી કહે છે ને કે જ્ઞાનીને જ્ઞાયક ઉર્ધ્વ રહે છે. ઉર્ધ્વ રહે છે એટલે કોઈ પણ કાર્ય કરે ત્યારે મુખ્ય રહે છે. તો કે છે ઉદાસીનપણે પ્રદ્યોતમાન પ્રકાશમાન છે.
તો આવો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એને અવ્યક્ત કહ્યો, અને અનુભવ કરી રહેલી વર્તમાન પર્યાય એને વ્યક્ત કીધી. આવો અવ્યક્ત સ્વભાવ એને અભ્યંતર કહ્યો, અને અનુભવ કરી રહેલી પર્યાય એને બાહ્ય કહ્યું. તો દ્રવ્ય સ્વભાવ અને વર્તમાન અનુભવ કરી રહેલી પર્યાય, તો અનુભવ કરી રહેલી પર્યાય વ્યક્ત, જ્ઞાયક સ્વભાવ અવ્યક્ત. વ્યક્તનું લક્ષ છોડ, વ્યક્તનું વલણ છોડ, વ્યક્તનું ખેંચાણ છોડ, અવ્યક્તનું ખેંચાણ એ પર્યાયમાં રહે છે. એ પર્યાય પ્રત્યે ઢળેલી નથી. પર્યાય તો જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ ઢળેલી છે. જેમ લૌકિકમાં આપણે કહીએ કે તમે છો અમારા, તો પણ તમને દુશ્મન પ્રત્યે ખેંચાણ કેમ છે? તમને એમ કેમ નથી થતું કે અમે સાચા છીએ? ખ્યાલ આવે છે? તો કે છે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત. હા, કેટલી સૂક્ષ્મતાથી ગુરુદેવ અંદર સુધી લઈ જાય છે. બધું છોડ, તને એકલી અર્જુનની આંખ દેખાવી જોઈએ. અર્જુન કહે છે ને કે મને શું દેખાય છે? એકલી આંખ. કેમ? બાજુમાં નાક કાન નથી, માથું નથી, એ પક્ષી ડાળી ઉપર બેઠું નથી, ઝાડ નથી. ના, અમારે તો શું વિંધવું છે? આંખ વિંધવી છે. અમને એકલું લક્ષ અમારું આંખ વિંધવાનું છે, દેખાય છે. જો અમારું લક્ષ છૂટે તો ફેંકેલું બાણ નિષ્ફળ જાય. લક્ષ વગરનું બાણ ફેંકે તો ક્યાં જાય? ઘરમાંથી ગાડી બહાર કાઢીએ પણ ક્યાં જવું છે ખબર નથી. તો કે અહીંયા તો લક્ષ એક જ છે કે તારું વલણ, તારું ખેંચાણ, તને આવતો મહિમા, તને ઉઠતી ભક્તિ, તારે કરવી હોય તો સ્તુતિ કર, પણ તારા જ્ઞાયકની કર. સ્તુતિ કરનાર પર્યાય છે, પણ પર્યાયની સ્તુતિ કરતી નથી, જ્ઞાયકની સ્તુતિ કરે છે. આમ 6 હેતુથી અવ્યક્તપણું સિદ્ધ થયું. અહીંયા અવ્યક્તના બોલ પૂરા થયા. હવે કે છે આ પ્રમાણે इस प्रकार का यहाँ अर्थ है, हमने आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, स्पर्श रहित, रस रहित, गंध रहित, वर्ण रहित, संस्थान रहित और व्यक्तपणा रहित इस सबका ज्ञायक में अभाव है.
किसका? रस गुण का अभाव। देखो क्या लिखा, आ प्रमाणे रस નો અભાવ હોવા છતાં, આ પ્રમાણે રૂપનો અભાવ હોવા છતાં, આ પ્રમાણે ગંધનો અભાવ હોવા છતાં, આ પ્રમાણે સ્પર્શનો અભાવ હોવા છતાં, આ પ્રમાણે શબ્દનો અભાવ હોવા છતાં, આ પ્રમાણે સંસ્થાનનો અભાવ હોવા છતાં અને આ પ્રમાણે વ્યક્તપણાનો અભાવ હોવા છતાં પણ સ્વસંવેદના બળથી સ્વ એટલે પોતે, પોતાના વેદનથી, પોતાના વેદનના બળથી પોતે પોતે એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવ, સદા એટલે ત્રણેય કાળ, પ્રત્યક્ષ એટલે પ્રગટ રૂપ હોવાથી અનુમાન ગોચર માત્રપણાનો અભાવને લીધે અલિંગ ગ્રહણ કહેવામાં આવે છે. અલિંગ ગ્રહણ એટલે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહી શકાય એવો નથી. લિંગ એટલે ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહી શકાતો નથી. જ્ઞાયક ગ્રહાશે તારી વર્તમાન વર્તી પર્યાય દ્વારા, જ્ઞાયક ગ્રહણ થશે તારી દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન ઉપયોગ દ્વારા. એ દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન ઉપયોગ અતિન્દ્રિય છે, તો અતિન્દ્રિય ઉપયોગ દ્વારા જ્ઞાયક ગ્રહી શકાશે, પણ લિંગથી ગ્રહી નહીં શકાય, એટલે ઇન્દ્રિય દ્વારા ગ્રહી નહીં શકાય. એટલે સમય થયો છે. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી શાસન નાયક, આખરી દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે ભેદ જ્ઞાનનો મંત્ર આપનાર, સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવને તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુદીપસ્ય સર્વે જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. ચોવીસ તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષ જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો.
વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્યા ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.